sifat ma'ani itu semuanya. Qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Sifat ma'nawiyah wajib bagi zat, wajiblah Allah 20 sifat. La ilaha illallah ini kalimat terhimpun semua 20 sifat. Nafi dan manfi, isbat dan musbat, nafsiyah salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kemudian lagi sifat rasulnya, wajiblah juga 4 macamnya. Sidik dan tablik dan amanahnya. Dan yang keempat sifat batanahnya. Satu yang harus bagi Tuhannya, berbuat dia atau meninggalkannya. Satu yang harus bagi Rasulnya, A'rab basyariyah itu sifatnya. Dengan dalil akli dan nakli supaya mudah kita mengerti agar mengenal Allahu Rabbi dan juga mengenal baginda Nabi. Di sini syair hamba sudahi dari Al-Fakir hamba ilahi, semoga mendapat rahmat ilahi juga mendapat syafaat Nabi. Memuji Allah Rabbul Alamin, kumpulkan kami ma'as salihin. Memuji Allah Rabbal Baraya, kumpulkan kami dengan aulia. Memuji Allah Khaliqul Akwan, kami memohon akan keampunan. Berbuat lalai terus-terusan hingga terlupa pada kuburan. Memuji Allah pemberi anugerah, terangi kubur kami di alam barzakh. Memohon akan maghfirah dan jadikan kubur kami Raudhatul Jannah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، وإلى شيخ علي بن عبد الله باراس ووصولهم وفروعهم أن الله يتغشوا بالرحمة والمغفرة له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله خاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترتيب Fatihah bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Ya Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الفقير وقدم الذي عليه وصول الرحيم وجميع سلفنا أبي فعلوي وذلهم علينا وذلهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركتنا سعيد الراتب والعباد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطار وإلى روح الشيخ علي بن عبد الله باز وصلهم وبارك عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة ويمنعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين ورمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول كما في كل سورة مأمون وصلح الشان ظاهر الباطن في الدين والدنيا والآخرة. آمين. دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والحب والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع اللطف والهدى ما التقى والهدى والعفاف والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان. آمين. سيدنا ولد أدنان ولكل يد صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وموله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. آمين. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين آمين. وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. الله وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. آمين. وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. آمين. وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. آمين. وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. آمين. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ولعين ولبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة arangnya tuh kalau tambah arangnya dulu بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Ya
وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ علي العلامة الحاج عبد الرحمن صديق بن محمد عفيف البنجري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا ونبيون من قبلي أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia, nikmat, taufik serta hidayah dari Allah lah kita bisa berkumpul di majelis Zadul Muttaqin yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan daya dan upayanya hingga bisa kita mengayunkan melangkahkan kaki datang ke tempat yang penuh keberkahan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita yang hadir di sini limpahan nikmat dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah berikan kepada kita anugerah rizki yang halalan thayyibah mubarakan fid din wa dunya wal akhirah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul lagi di sini tiada lain adalah sekedar muzakarah untuk saling mengingatkan dalam menuntut ilmu agama. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mengayunkan langkah kakinya dalam suatu perjalanan yang mana di perjalanan tersebut dia menuju ke arah majelis ilmu,
untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut dijamin oleh Rasulullah SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah langkah kakinya juga untuk memasuki ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi di sini kita akan sedikit lagi melanjut isi daripada kandungan kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari yang berjudul Kitab Amal Ma'rifah. Nah, sampai kemana semalam sudah? Halaman 20, 30, 35, 36 kalau udah 35 kah? 36 kalau dah di Sahdan dah. Ya, 36. Ya, 36 di Sahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi fid darain ad-dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallif syahdan, lagi maqam tauhidus sifat inilah kesudahan yang diharapkan dan yang dimaksud dan yang dituntut, dan kepadanya lah sampai kebanyakan anbiya dan aulia. Nah, jadi maqam tauhidus sifat ini ujar Sidin adalah maqam termasuk maqam yang sudah banyak diraih oleh golongan para nabi dan para wali-wali. Semua suluk para anbiya dan para aulia, para nabi dan para rasul, semuanya suluknya, jalannya tiada lain mereka itu pernah melewati yang namanya maqam tauhidus sifat. Maqam tauhidus sifat. Jadi para anbiya, para aulia, semuanya itu pernah menempuh jalan dalam suluk tauhidus sifat. Dan tiada ada yang melampaui dari makam ini melainkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi dan para wali-wali tadi tidak akan mampu melewati batasan makam tauhidus sifat ini kecuali siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga selain nabi ada juga apa? Dan para anbiya dan aulia yang di bawah qadamnya. Jadi para wali-wali dan para nabi-nabi yang berada di bawah kadamnya Nabi, yang berada di bawah kakinya Nabi, mengikuti tapak tilasi Rasulullah, bermutabaah kepada Rasulullah, maka orang tersebut mampu juga melewati makam yang namanya tauhidus sifat ini. Apa nama makamnya? Tiada lain adalah makam tauhiduz zat. Tauhiduz zat. Nah, itu tuh. Maka makam yang di atasnya ialah makam tauhiduz zat, makam mengesahkan zat. Apabila sampai seorang yang dikaruniai Allah Ta'ala pada makam ini, niscaya jadilah ia sebagai khalifatullah Ta'ala di dalam bumi. Jadi kalau seorang hamba, seorang manusia, kita ini mampu mutabaah kepada Rasulullah sebagaimana para anbiya dan para aulia, hingga kita berada di bawah adabnya Nabi, maka kita tersebut tidak mustahil Allah anugerahi diberikan maqam sebagai khalifatullah fil ardi. Dan di dalam bumi seperti Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana Allah memberikan maqam kepada datuk kita, tiada lain adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Apa Nabi Adam itu Allah Ta'ala berikan status, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, hai para malaikatku, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi Nabiullah Adam itu belum ditampak, belum dicipta, memang sudah direncanakan sebagai khalifah di muka bumi. Memang sudah dijanjikan fil ardi, di muka bumi. Jakanya sidin kada turun ke dunia, kada beranakan di surga tuh. Memang sudah aturannya fil ardi kalimatnya. Dan lagi mengetahuilah
ia akan asya sekaliannya, sama ada zahir atau tersembunyi. Jadi orang yang sudah mencapai derajat khalifatullah sebagai khalifahnya Allah ini, orang tersebut tersingkap tirainya, mampu melihat terbuka kasyaf, mengetahui akan segala asya, segala rahasia di balik alam semesta ini. Nah, sekaliannya semuaan, baik itu zahir ataupun tersembunyi ataupun yang batinnya, dengan pengajaran daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung mempelajari orang tersebut. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah yang melajari Nabi Adam sebagai khalifah tadi semua nama-nama yang ada di alam semesta ini. Kalau kita sebagai Bani Adam, keturunan Adam ini umat mengikuti jejak langkah datuk kita Nabi Adam, maka kita pun juga akan diberikan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Akan Allah ajarkan kepada seorang manusia tersebut ilmu yang belum dia ketahui. Atau diajarkan pula sebagaimana diajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan kepada Khidir tersebut ilmu yang datang dari sisi kami. Nah, itu tuh orang-orang yang dapat tentang itu tadi itu sebagai khalifatullah tadi itu orang yang sudah dapat merasai zauqiyah, bagaimana nikmatnya merasakan bertauhid kepada Allah dengan jalur makam tauhiduz zat hingga mencapai derajat khalifatullah. Seperti kata setengah arifin billah, man arafallah la yakhfa alaihi syai'un. Artinya, barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya tiada terlindung atasnya sesuatu jua pun. Ya jelaslah kalau orang-orang tersebut benar-benar ma'rifatullah, apapun yang ia lihat, yang dia dengar dan dia rasakan, yang terlintas di hatinya tidak pernah luput daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melepaskan dia daripada yang namanya zikrullah. La yakhfa alaihi syai'un. Dalam pandangan orang tersebut, semua hawadis, semua yang muhaddas ini tidaklah mampu menghijab kepada zat yang maha qadim. Ini pandangan orang yang tauhiduz zat. Itu tuh sebabnya la yakhfa alaihi syai'un, tidak akan mampu menghalangi atau melindungi pandangannya kepada Tuhannya apapun yang ada di bumi ini. Karena dalam pandangan orang tersebut, semua yang muhaddas ini tidaklah mampu sekali-kali untuk menghijab kepada yang namanya zat yang maha qadim. Orang belum memandang qadim hanya ke muhaddas. Tenang. Lalu la yakhfa alaihi syai'un. Dan lagi menugerahi Allah Ta'ala akan dia ilmu laduni yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hambanya dengan tiada talqin daripada masyayikh. Jadi orang yang sudah duduk di derajat tauhiduz zat, Allah Ta'ala limpahkan minnah kepadanya, anugerah kepada orang tersebut berupa ilmu laduni. Sebagaimana Allah ajarkan kepada hambanya Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan Allah Ta'ala ilhamkan kepada orang tersebut, di dalam hati orang tersebut, dalam hati hambanya tadi, keilmuan yang datang dari sisi Allah dengan tiada talqin, daripada masyayikh. Kada belajar dari guru lagi, datang surangan ilmunya, dapat paham surangan, tang tiba-tiba lantih bagi sana, mahapal kada suah, tang hafal aja. Karenanya sudah ilhamiyah, laduniyah. Cuma hendak mencapai derajat di sini, mau tidak mau langkahi dahulu tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, baru sampai ke sini. Tiada talqin daripada masyayikh. Makanya di sininya mengamalkan ilmu yang ada sudah. Ujar Rasulullah SAW di dalam hadis, man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah ia ketahui, tunggulah saatnya
'Allamallahu, Allah ajarkan kepada orang tersebut ilman ma lam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Nah, ilmu nang ini Allah yang menajari. Itulah nang tanpa talqin masyayikh tadi, tanpa didikan, tanpa ajaran para guru-guru tadi. Datang surangan, ini tahu surangan. Bahkan terkadang lebih alim daripada gurunya, lebih tajam daripada gurunya. Gurunya memberi duit harga rupiah aja, karena ia bisa bercari mengembangkan, akhirnya bukan rupiah lagi, ia dapat dolar. Nah, itu bisa jadi. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kadang mungkin sesuatu yang sudah hilang itu gantinya itu ta'uyuh, paling kadang setara atau lebih lagi gitu kalau. Nah, daripada tiada talqin daripada masyayikh, yaitu ilmu yang tetap, tiada hilang dan tiada lupa. Tanda-tanda ilmu itu datang min Allah, min indillah. Ilmu tersebut tidak akan hilang dan tidak akan pernah terlupakan di dalam jiwa orang tersebut, di dalam hati orang tersebut. Kalau ilmu itu bisa kada ingat, bisa hilang, bisa tinggal di kitab, berarti lain laduni. Yang namanya laduni itu, ujar Sidin, ilmunya itu tidak pernah hilang dan tidak pernah terlupakan pada hati orang tersebut. Al ilmu bisudur la bisudur. Yang namanya sebenar-benar ilmu itu tersimpan di balik dada, bukan tersimpan di balik kitab. Nah, ini ilmu nang hak. Al ilmu bisudur la bisudur. Ilmu itu letaknya di balik dada, artinya berada di dalam hati. La bisudur, bukan di balik kitab lain. Ilmul haq. Al-ilmul haqiqiyyu huwa alladhi ya'riful insanu li nafsihi wa rabbihi, gitu kalau pada salah. Ilmu nang hakikat sebenarnya keilmuan itu adalah ilmu nang seorang hamba itu mengenal dirinya dan mengenal kepada Tuhannya. Nah, jadi ilmu nang ini tadi ilmu nang tidak pernah hilang dan tidak pernah terlupakan, karena ilmu tersebut laduni dari Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung ditancapkan, disorotkan ke hati hambanya. Justru itulah Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila qulubikum, walakinnallaha yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah taala kadang memandang rupa kita, wa ajsamikum, bentuk tubuh kita, walakin, akan tetapi apa yang Allah pandang kepada diri kita ini, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang Allah pandang hati kita dan amal kita, bukan memandang rupa dan fisik kada, tetapi hati seorang hamba yang disorot Allah, karena hati itu tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala di setiap diri hamba. Qulubul mu'min arsyullah. Ada juga yang mengatakan qulubul mu'min, qalbul mu'mini baitullah. Hati seorang mukmin itu adalah baitullah, rumahnya Allah. Artinya tempat Allah memandang kepada hamba itu terletak pada hatinya, kadang memandang fisiknya. Kemudian maka orang yang mempunyai ilmu itu dinamakan alim yang sebenarnya. Jadi orang yang memegang ilmu laduni dan ilhamiah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah dia mengamalkan tauhidul dzat tadi, ujar Sidin, pengarang kitabnya Syekh Abdul Rahman Siddiq, maka itulah yang dinamakan orang alim yang sebenarnya. Berarti ada alim nang kada sebenarnya. Ya iyalah. Apa alim nang kada sebenarnya? Alim nang merampas sifat Allah taala. Bukan alim, melainkan zaluman jahula. Jadi versi Syekh Abdul Rahman Siddiq mengatakan di kitab Sidin Amal Ma'rifah, maka orang yang mempunyai ilmu itu dinamakan alim yang sebenarnya. Ini orang alim sebenarnya. Ilmu apa tadi? Ma'rifat tauhiduz zat. Ma'rifat tauhiduz zat. Bila tanpa menyimpan keilmuan tauhiduz zat, versi Sidin lah, orang itu belum alim sebenarnya. Versi Sidin kitabnya tuh.
Baca apaan bener ya naik. Seperti seperti Abu Yazid Al-Bastami dan lain-lainnya. Apa ujar Sidin? Ujar Al-Imam Al-Bustami mengatakan, bukannya orang yang alim menghafalkan ilmunya atau menghafalkan ilmunya daripada kitab, apabila lupa akan barang yang dihafalkannya atau barang yang dihafalkannya, maka jadilah ia jahil. Dan hanya saja orang yang alim sebenarnya yaitu orang yang mengamalkan, orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhannya. Nah, jadi ujar Sidin, Al-Imam Al-Bustami mengatakan, bukannya orang yang alim itu menghafalkan ilmunya daripada kitab. Nah, jadi orang alim itu bukan orang nang alim kitab maksud Sidin, bukan nang alim nang pandai menghafal kitab-kitab nang kayak ini nah, lain. Babang napa pirsa Sidin nah. Bukanlah orang yang alim itu orang yang menghafalkan daripada ilmu-ilmunya dari kitab, yang datang dari kitab. Apabila lupa ia akan ilmu yang dihafalkannya di kitab tersebut, maka jadilah ia jahil. Nah, jadi amun bujur-bujur alim itu ya kada lupa dan kada hilang tadi. Amun di ketika hilang, lupa apa tadi hadisnya lah kada ingat aku jalan jadi jahil. Jadinya ampih alim karena ilmunya ketinggalan di kitab tadi. Karena aku membuka kitabnya dulu lah aja, kitab apa judulnya tuh semalam. Nah akhirnya kikik tak buka pulang. Nah pada waktu kada ingat itu timbul jahilnya, pada waktu kada ingat tadi situ timbul jahilnya. Makanya kita membaca kitab ini tiada lain yang alim di sareng musannif. Kita ini apa bang? Baca wara. Nang alim di sareng musannif. Baca wara kita. Dan hanya saja orang yang alim sebenarnya yaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhannya pada sembarang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab hafal dan daras dan belajar. Jadi ilmu yang sebenarnya itu, jadi alim yang sebenarnya itu orang itu mampu mengambil ilmu itu dari Tuhannya kapanpun ia mengkehendaki, tanpa menghafal dan tanpa belajar. Tujar nang julak di gunung tuh pinalancar bener mengisahkan sakulah di mana Sidin. Misalnya nih hai. Sakulah di mana Sidin jadi pinalihai bener mengisahkan nih. Pada Sidin ngaji kampungan naik dengan nang Sidin kajian Sidin bahari di guru-guru tang tuha-tuha bahari, gurunya akan meninggalan dah guru Sidin. Nangin tuh ilmu laduni nang mengalir ke Sidin karena Sidin mengamalkan. Akhirnya datang surangan tuh tanpa dihafal dan tanpa dipelajari. Ada suah menghafal aku istilah jangan tapi cipta buncilak mata tang ingat ha. Ujar mu alim si anu bahari jar ulah mana. Antu tuh datangan surangan tuh Sidin. Tang pada berapa puluh tahun nang silam tang datangan daya ingat tadi tuh. Mun kita hari semalam kan kada ingat lagi apa yang terjadi. Tentang siang tadi kan lah. Anda ingat lagi kalau roda. Nah itu artinya lain ilhamiah. Kemudian pulang ujar Sidin, maka orang itulah yang dinamakan al-alimur rabbani. Nah orang inilah yang dinamakan orang alim rabbani, bukan alim kitabi. Dan orang itulah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa'allamnahu min ladunna ilma. Artinya dan kami ajarkan akan dia ilmu daripada kami, yakni dengan tiada wasitah belajar, tanpa melalui belajar kepada guru-guru datang kepada orang tersebut keilmuan tadi, ilmu laduni tadi, nang datang dari hadrat Tuhannya, alim rabbani. Pokoknya kealiman orang tersebut selalu menggiring orang yang diajaknya bicaranya mengingatkan kepada Tuhannya. Kadang mengajak kepada lalai kepada Tuhannya, Tuhan diranya itu kada aja kayak alim rabbani ini pasti selalu mengajak tentang mengenal siapa rabbani, siapa Tuhannya. Kadang nang kayak apa aja walid kita semalam tuh berapa juta laku, kadang kayak itu. Dia selalu menggiring, mengarahkan kepada orang-orang yang diajaknya bicara ini kepada tentang ketuhanan.
Mengingatkan seorang nang diajak bicara ini selalu dibawanya mengiring kepada mengingat Tuhannya, kepada zikrullah. Nah, inilah tanda-tanda orang itu memang benar-benar dianugerahi oleh Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunka ilma. Bukan hanya Nabiullah Khidir lah yang berfungsinya ayat ini. Kita kan kaum mampu yang diberi Allah Ta'ala hak seperti demikian. Karena Al-Quran itu sifatnya umum. Umum, siapapun. Tanpa wasitah belajar. Makanya di ayat lain disebutkan apa? Kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Jadikanlah diri kalian sebagai rabbaniyyin, ahli rabbani, bima kuntum, dengan ilmu yang kalian pelajari dari kitab. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Ketika kita belajar kitab-kitab, baik kitab apapun, tauhid, kata tasawuf, kata fikih, tafsir Quran, dengan ilmu yang kita pelajari di balik kitab tadi itu tujuannya apa? Kunu rabbaniyyin, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadikanlah diri kalian itu sebagai orang yang bersifat rabbani, kenal dengan Tuhan. Itu fi'il amar itu disuruh kunu rabbaniyyin. Jadikanlah diri kalian, hai hamba-hambaku semuanya, sebagai rabbaniyyin, orang-orang yang berketuhanan. Lewat apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan kitab yang kalian pelajari. Bukan dengan kitab yang dipelajari tadi sebagai bahan untuk menghujat orang lain, menjatuhkan orang lain. Ada. Kita sambung ulang. Kata Abu Yazid Al-Bustami, bagi ulama zahir yang pada zamannya, jadi Abu Yazid Al-Bustami memandiri seorang ulama zahir yang sejaman non sidin. Tahu siapakah ngarannya ulamanya nih? Ujar sidin apa? Akhaztum ilmakum maitan an mayitin wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Artinya, kamu ambil ilmu kamu, hai ulama zahir, hal keadaannya mayit daripada mayit. Ikam tuh mengambil ilmu dalam keadaan mati kepada nang mati. Ulama jahirai, ujar Imam Abu Yazid Al-Bustami, lain jar ulun lah bacakan bener ini. Lu kowe kena, Pak iya yang itu pandir jar membacakan. Nah. Ujar Abu Yazid Al-Bustami, akhaztum ilmakum maitan an mayitin. Kamu ambil ilmu kamu itu, hai ulama zahir, hal keadaannya mayit daripada mayit. Muhammad mayat, gurumu mayat, itu tuh maksudnya. Batu kang pulang. Wa akhazna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Dan kami ambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Mau model kayak berguru Allah Ta'ala modelnya nih. Modelnya tuh nah, pandirannya nih. Dan kami ambil ilmu kami daripada zat yang maha hidup, yang tak pernah mati, yang tiada bisa mati. Ilmu Rabbani tadi, karena yang memandang wujud dirinya dan wujud gurunya fana, hilang, sirna di dalam adam mahdun. Nang ada, nang lihat lagi hanya nang nampak jelas selama wujud ilallah, tidak ada yang ada melainkan hanya Allah. Dirinya kadada, gurunya kadada, nang ada hanya al-hayyul ladzi la yamut. Nang ada adalah zat nang hidup tak pernah mati, kepada si hayyun yang mengambil ilmu pada si hayat, bukan ngaran sidin Haji Hayyun lain. Iya. Karena apa? Menang menuntut bangkai, nang dituntut bangkai manfaatlah. Ayam buruk, tatamu sapi buruk. Nah, dan lagi terbuka baginya segala hakikat sesuatu dengan nur yang nyata, yang menugerahi Allah Ta'ala akan dia, maka tiada terlindung atasnya seberat zarah pun, seberat zarah jua pun, daripada segala alam ini, dengan barang yang muwafaqah, artinya yang sesuai dengan hal mereka itu, dan nugerahnya, dan tiada ada seseorang yang
menegahkan dia seperti firman Allah Ta'ala, kullan numiddu haula'i rabbika, maka mereka itu mendapat nugrah dari Tuhan engkau, dan tiada ada pemberian Tuhanmu itu tertegah. Nah, jadi kita ulangi tadi tuh tentang akhaztum ilmakum maitan anil maitin tadi. Jadi kita tuh mun memandang sekedar berguru lawan guru pukulan, si guru pukulan tadi itu mayit, jadi untuk bisa mati. Kita nang datang pun mayit juga bisa mati juga. Dengan sebab itu pandangan kita jangan kosong memandang seorang guru tuh, jangan ingin sidin aja. Kalau memandang sidin bisa mayit, bisa mati. Tambusakan jarak sidin itu tambusakan nakai. Ya kada si hidup jerjulak, awala kasine. Kata kau kasine lang le. Nah, maulah kada nambusakan kepada nang hayun. Amun sekedar guru Roji, guru Rashid, guru Fahmi, mayit berataan. Nang datang nih bang, nang ngacungan nih mayitan dia juga. Amun ngian situ wara. Makanya tadi kenapa nih? Hai ulama zahir, maksudnya hai ulama syariat. Sisi dinnya mayit, muridnya mayit. Adapun orang-orang yang duduk di wahdaniyah, di keesaan tadi, mereka tuh pandangannya tuh apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang orang lain lihat. Tentang pandangannya kenapa? Unzuru madza bis samawati wa ma fil ardh. Mereka itu memikirkan dengan pandangan penuh renungan apa yang terdapat sir di balik penciptaan langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya, yaitu kita ini antara langit dan bumi, kehidupan kita tiada lain wujud diri kita ini semata-mata nang jelas dahulu paling tidak adalah af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Paling tidak di situ dahulu. Tanpa dari fi'il Allah taala tidak akan terjadi perkumpulan di majelis tersebut, di majelis ini paling kada di situ dahulu. Minimal di af'al dahulu. Karena af'al ini menggiring kepada pengertian kita ke tauhid sifat supaya mencapai kalimat tersebut tentang al-hayyul ladzi la yamut, si hidup yang tidak pernah mati. Amun guru Fahmi bisa mati, guru Rasyid bisa mati, guru Fakhrul Razi bisa mati. Siapa yang tidak pernah mati? Huwal hayyul ladzi, dialah zat yang hidup yang tak pernah mati. Tuhan mereka semua Tuhan kita tuh. Mau kada mau kemana raihannya, meraihnya di mana, caranya di mana? Tauhiduz zat, jalannya di tauhiduz zat. Karena tidak ada yang berhak bersifat wujud, bersifat ada, termasuk gurunya nang becungkung tadi tidak berhak juga bersifat ada. Nang berhak bersifat adanya hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala, wujud Tuhannya. La maujud illallah. Makanya di tauhiduz zat itu, oh ya belum lagi, setemat lagi bukakan bang. Ya. Makam semalam ini makam semalam kan terbagi dua Fana dan baqa, ya. Nah di Fana ini kan semalam apa bang? Afal, yang kedua sifat dan zat. Nah di zat ini nang dimaksud sidin ini tadi kedudukannya nang memandang kami mengambil ilmu daripada orang yang hidup yang tak pernah mati di tauhiduz zat ini bang posisinya. Karena di tauhiduz zat ini mereka itu memandang nang berhak ada tuh hanya zat
wajibil wujud zat Allah. Zat wajibil wujud. Nang wajib wujud hanya siapa? Zat Allah. Adapun hamba, si hamba nih, itu diri hamba ini mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Itu zat hamba. Karena statusnya mungkinul wujud, bisa ada, bisa kadada, bisa kalau Allah Ta'ala hendak ada ya diadakan sidin. Kalau sidin kada hendak kada bakal hendak mewujudkan, tidak diwujudkan sidin. Jadi mungkin di sini ada mungkin lah, mungkinul wujud, mungkin la yujad, bisa juga kada diwujudkan, bisa juga sayujad, bisa juga kada diwujudkan, akan diwujudkan sayujad, akan diadakan, bisa juga apa la yujad, kada diadakan. Nah, semua mungkin ini termasuk diri kita. Alam semesta ini mungkinat ngaranya. Makanya mungkinat itu diri kita dan seluruh alam semesta. Bangsa jin, bangsa malaikat, surga neraka itu mungkinat semuaan. Yang berhak bersifat wujud hanyalah Allah. Adapun mungkinul wujud, alam semesta ini nah. Alam baik nang nyata maupun nang gaib, nang nyata nang gaib, makhluk nyata, makhluk gaib, semuanya itu alam. Bangsa manusia ke bangsa malaikat ke, semuanya itu alam. Semuanya itu hanya mungkinul wujud. Arti mungkinul wujud bisa diadakan Tuhan, bisa juga ditiadakan Tuhan. Tidak wajib bersifat ada, yang wajib bersifat ada hanya Allah. Yang wajib bersifat ada hanyalah Allah. Karena yang namanya sifat wujud itu awal permulaannya tidak ada. Kalau ada awal cerita perwujudannya berarti maujud. Itulah kita. Mungkin nih nah. Maujud diadakan. Berarti ada nang ma'adakan, yakni si wujud. Ini ma'adakan mungkin nang si maujud nih. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini, siapapun orangnya, pasti orang itu berstatus maujud, diadakan oleh Sang Maha Ada. Nah itu nah. Jadi kada berhak mengaku ada. Makanya pandangan orang-orang yang duduk di tauhidul zat tadi, inya mendatangi si ada, bukan mendatangi si mayat atau si kadada. Mendatangi si ada. Tambus pandangannya. Nampak jelas bertajali wujud Tuhannya pada wujud gurunya, gitu nah. Bukan Tuhannya dirasuki Tuhan, gurunya dimasuki Tuhan, kada itu ada. Pandangan, nah. Pandangan. Nangkau barasuk tuh jin lah. Tuhan no, tajaliatnya. Ada sakti itu. Bukan ada sakti, itu tempat berarti. Tempat. Bisa dikurung. Kurung di awal. Nanti kurung tuh ayam jagau ya Allah. Kalau kau besawung. Nah itu tuh. Habiskan dulu lah. Tetapi bang. Makanya aja sidin tadi apa? Man arafallah la yakhfa alaihi syai'un. Siapa yang sudah kenal Allah tidak ada samar nang sesuatu apapun. Maksudnya semua nang maujud, semua nang diadakan Tuhan ini, alam semesta ini tidak mungkin bisa menghalangi dia kepada memandang zat yang maha kadim. Artinya dia dahulu memandang nang kadim, hanya si muhadas. Si muhadas tidak mampu menghijab sang kadim. Karena awak ngarannya gar orang nang tadudi, masa si tadudi melindungi orang nang tadahulu? Justru nang tadahulu ini malah menghijab nang muhadas. Justru julaklah ini nih. Julak ini nih menghijab si Bambang. Kalau Bambang hendak menghijab julak ya mustahil, kada mungkin. Ya kalau Bang. Dahulu julak, Bang. Iya. Yang jelas dahulu, mantap. Bambang kada pernah menyaksikan wayah bujangnya julak. Nah,
Nah kayak itu tuh artinya nang layak pak mana ya jalannya tuh maksudnya tuh di situ apapun yang kita lihat dulu kan Allah Taala dulu yang muhadasnya sang wujud dulu hanya bukan kamu mungkin wujud sampai mana tadi Kulan firman Allah Subhanahu wa taala kullan numiddu haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Artinya sekaliannya kami anugerahi mereka itu dan mereka itu mendapat nugrah dari Tuhan engkau. Dan tiada ada pemberian Tuhanmu itu tertegah. Wa ma kana ata'u rabbika dan tidaklah pemberian Tuhan engkau itu hai Muhammad mahdzura tertegah. Dan lagi mendengar ia akan segala seru dengan lidah, mendengar segala panggilan dengan lidah atau khatar hati atau geretek hati sama ada ya hampir atau jauh mendengar geretek hati dibuka kasyaf orang nih bisa-bisa baik parak ataupun jauh geretek hati orang tuh tahu sih din orang nang kuat di tauhid zat nih baik apa tuh tadi sama ada ya hampir atau jauh baik posisinya dekat ataupun jauh. Jikalau di balik gunung Jabal Qaf sekalipun yang bersuara itu, berseru itu, memanggil itu tuh, didengarnya juga. Apalagi di balik Jabal Ahad, Jabal Qaf juga kayak. Tinggi sedikit. Tinggi Qaf. Kadiaman Nabi Khidir kalau situ. Anda kadiaman julak gunung ya ke Jabal Ahad. Didengarnya juga karena sekalian alam ini hampir jua kepadanya seperti barang yang warid daripada hadis. Artinya seluruh alam semesta ini dekat dengan sidin. Apa sepertinya barang yang datang daripada hadis bahwasanya sekalian alam ini pada aulia Allah Ta'ala seperti kadam jua. Jadi menurut para aulia Allah alam semesta ini sabuting talapak betis saking halusnya tuh julak-julaknya. Masih ada bang sabuting talapak betis ya anggaplah nggak kayak hintalu angsa masih ada juga apalagi kayak kulikir masih ada juga julak nang hibat tuh kadada itu nah pasta ada yang ini isyarat aja sebenarnya seperti kadam juga nih dengan semata-mata nugrah Allah Ta'ala dan rahmatnya maka seyogianya, maka sepantasnya bersungguh-sungguh atau meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hasil maksudmu, supaya sampai nih tujuan kita. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan orang yang meminta. Seperti firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Artinya pinta olehmu kepadaku, niscaya aku perkenankan bagi kamu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu ketujuh kepada hamba-hamba yang menghampirkan diri melewat mempakirkan diri, memiskinkan diri di hadapan Tuhannya, yaitu jangan dengan cara berdoa. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Man talaba syai'an bijiddin wajada." Artinya, barang siapa menuntut ia akan sesuatu dengan bersungguh-sungguh niscaya didapatnya akan dia. Halaman berikutnya syahdan makam tauhidus sifat inilah makam yang tetap dan rasih. Maka tatkala sudah habis tajalli sifat itu di dalam hati maka dianugerahi Allah Ta'ala kuat yang dapat ia menanggung tajalli zat jika dikehendaki Allah Ta'ala. Dan inilah makam yang ketiga daripada makam arifin billah. Wallahu alam bissawab wa ilaihil maraji' wal ma'ab. Nah, jadi makam tauhidus sifat ini kalau sudah dibulik-buliki, sudah dikuasai, sudah dilihayi, karena kita tuh apa bisa dianugerahi oleh Allah Ta'ala kekuatan pada diri kita itu untuk menanggung menyandang tajalli zat jika dikehendaki Allah Ta'ala maka hendaki dibuka akan naik kasab kayak tajalli zat itu tadi
nang mendatangi nang maha hidup tak pernah mati tadi. Nah, nang bukan mendatangi mayat dan didatangi mayat lagi tadi tuh. Nah, insya Allah kelanjutannya paparannya di halaman 40 tentang kaifiat wahdaniyat zat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kita yang hadir di sini disehatkan badan. Amin. Semoga Allah memberikan kita yang hadir di sini khususnya limpahan ilmu anugerah, diberikan Allah Taala futuhal arifin. Amin. Semoga Allah tawil a'marana fi sihatin wa afiyah. Bi Amin. barakatil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir qulubana binuril ma'rifah wal yaqin bi hurmati sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al fi qulubina nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Waj'al fi ajsadina Amin. nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nurun 'ala nur yahdillahu li man yasha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah keterangannya nang masalah tauhid zat ini karena minggu kain aja istilah di babnya. Ini tadi hanya iklan-iklannya aja tuh. Bawah guru ini boleh. Nggih. Banyak aja di sini.